Good morning, girls. We are meeting again with the purpose to learn communication skill and business writing. In the last session, I started the question types of communication. આપણે છેલ્લે types of communication ની વાત કરી હતી. In which, if I remind you, then we started with the verbal communication. Again, before that, એની પહેલાં વાત કરું તો communication is divided into two sections, verbal and non-verbal. Verbal એટલે કે શાબ્દિક, which is made up of words. We are specially gifted with this verbal ability. પ્રાણીઓમાં આવા પ્રકારની કેપેસિટી હોતી નથી. So, whatever we say, we use our words to convey. આપણે શબ્દોથી, હાવભાવોથી કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ. But whenever we do make communication with the help of words, it is called verbal. પછી આપણે મીન્સ ઓફ કમ્યુનિકેશનની વાત કરી હતી. મીન્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન એટલે કે કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે થઈ શકે, કે એના સાધનો કયા કયા છે, કે કેટલા પ્રકારે થઈ શકે. ચિત્રમાંથી તમે જોઈ શકો છો, લાઈક pigeons in olden times we started with that medium, later on letters, then SMSs, and last but not the least emails, fastest mean of communication. Then again I remind you, verbal is subdivided into oral and written, and in case of oral we do telephone, speeches, interview through oral communication. In written we do through memo and notices. There are already different mediums of oral as well as written communications, પણ આપણે અહીંયા એ પ્રમાણે વાત કરી. Then after I told you about written communication, whatever we write with practice, patience and with proper care. લખતી વખતે આપણે ખાસ કાળજી રાખવી પડે છે. We have to be very clear in case of writing process. Then we saw about the characteristics. It is a creative activity, it is time consuming and usually shorter than the oral messages. Not all the time shorter, it may be longer, it may be difficult, it may be of number of pages, but depends upon the sender and the information. માહિતી દરેક વખતે ટૂંકી જ હોય એવું જરૂરી નથી. It can be a long matter. તો એના માટે વ્યવસ્થિત નોટ ડાઉન કરી અને ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે. Then we saw about these characteristics. How is it creative? How it is time consuming? How it is precise in nature? Precise એટલે short, ટૂંકમાં. જ્યારે તમે લખો છો ત્યારે તમે લાંબુ લખવાની કોશિશ કરો તો સામેવાળી વ્યક્તિ સમજી શકતી નથી. One has to be very clear in case of written communication. વર્ડ્સથી લઈને, ગ્રામરથી લઈને, લેંગ્વેજથી લઈને, in every matter you have to be very precise. Occasions કે જ્યારે તમારે રિટન કમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે છે. ઓકેઝન્સ એટલે કે પ્રસંગો, કે in these many situations we use written communication. Then after we started with the memorandum, and today in this session you will come to know about the different occasions as well. If you see the picture, this picture is giving you an idea of
telegram and telex. This is telegram. Telegram we used to ideally we made use of or we make use of this particular instrument in olden times. Nowadays telegram is of no use. Telegram કરીને એક એપ્લિકેશન આવે છે, એનાથી તમે બધા વાકેફ છો. બટ ટેલિગ્રામ વોઝ અ કાઇન્ડ ઓફ એન ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ earlier in olden times used to forward messages. કોઈ માહિતી સંદેશાઓ મોકલવાના હોય તો પહેલાંના સમયમાં ટેલિગ્રામનો ઉપયોગ થતો. ટેલિગ્રામ સેવા ઇનફેક્ટ હવે બંધ કરવામાં આવી છે. હાર્ડલી in all over the India, very few states in which we find telegram facility, but it has become now outdated for the usage, એટલે કે ઉપયોગમાં હવે લેવામાં આવતી નથી. ટેલેક્સ અગેન ફેક્સ મશીન જેવું દેખાય છે. it is a machine of telex through which we forward, we pass on information, messages. telex પણ ફેક્સ જેવા પ્રકારનું મશીન. ટેલેક્સ પછી ઇનફેક્ટ ફેક્સ આવેલા. So this is what we use as a mean of communication for written messages. લખેલી માહિતી મોકલવા માટે આવા સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. ઇનફેક્ટ ટેલેક્સ also has become outdated nowadays in the modern technological era. હવે ટેલેક્સનો ઉપયોગ પણ ઘણો ઘટી ગયો છે. સો ફોર યોર નોલેજ આઈ થોટ કે તમને હું ચિત્ર બતાવું, then you may get an idea કે this is what the things we used to we used for sending messages. After the memorandum, second occasion in which we use written communication is notice. The drafting of notice is even more important when circulars and memorandums are received from government or outside bodies which are likely to affect the whole staff. નોટિસ લખતી વખતે ખાસ કાળજી રાખવી પડે છે. It is very important with proper care notice should be drafted. Draft means to write. તો કે લખતી વખતે નોટિસમાં તારીખ, સમય, કેટલા વ્યક્તિઓને અનુસંધાને લખવામાં આવે છે, with what purpose the notice has been drafted. Not only in case of notice, when circulars and also in case of memorandums, whatever are received from government or outside bodies, એટલે કે સંસ્થાની બહારના વ્યક્તિઓ દ્વારા જ્યારે મેળવવામાં આવતા હોય, or whenever it is received from the government which are likely to affect means અસર, which are likely to affect the whole staff. તો કે જ્યારે આખા સ્ટાફને લાગુ પડતી વાત હોય છે, in that case it should be drafted with proper words, with proper vocabulary, with proper meaning. It should be conveying the proper idea. They should be suitably paraphrased and summarized to suit the staff's understanding and background knowledge. બહુ વ્યવસ્થિત રીતે એનું પેરાફ્રેઝિંગ એટલે કે એને શબ્દોમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધેર ઇન સમવન્સ માઇન્ડ. જ્યારે નોટિસ લખવાનો વિચાર કરે છે કે ત્યારે એ વ્યક્તિ માઇન્ડમાં મેસેજ ડ્રાફ્ટ કરશે, એટલે કે માઇન્ડમાં પ્રિપેર કરશે. સો ઇટ શુડ બી પ્રોપરલી પેરાફ્રેઝડ એટલે કે ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મેશન ફ્રોમ મેન્ટલ વર્ડ્સ ટુ ફિઝિકલ વર્ડ્સ. એટલે કે મગજમાંથી ડિરેક્ટલી શબ્દોમાં રૂપાંતર થાય છે, દેટ ઇઝ પેરાફ્રેઝિંગ હિયર. એન્ડ સમરાઇઝડ એટલે કે પ્રોપર સિચ્યુએશનને એક્સપ્લેન કરતો હોવો જોઈએ. ઇટ શુડ બી સમરાઇઝિંગ એન્ડ પેરાફ્રેઝિંગ ઓર પેરાફ્રેઝડ ટુ સૂટ ધ સ્ટાફ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે કે સ્ટાફની સમજને ધ્યાનમાં રાખીને. તમને બહુ હાઈફાઈ ઇંગ્લિશ આવડે છે,
But if the staff is not able to understand, then it is of no use. So it should be giving proper understanding and background knowledge, and it should be prepared with the everyone's point of view, not the single individual point of view. Extra care must be taken while drafting of notice so that they can be easily understood even by those with the lowest intelligence among workers. તો કે નાનામાં નાના વર્કર્સથી લઈને મોટામાં મોટા મેનેજર સુધીના બધા જ લોકોને ક્લિયરલી એક્સપ્લેન થાય. ઇન ધેટ સેન્સ ઇટ શુડ બી ડ્રાફ્ટેડ. એક્સ્ટ્રા કેર તો કે વધારાની કાળજી એ ખાસ રાખવાની આવે છે ઇન ડ્રાફ્ટિંગ, એન્ડ એઝ વેલ એઝ ઇટ શુડ બી ક્રિએટિંગ easiness in case of understanding for the lowest intelligence among workers. તો કે નાનામાં નાના વર્કર્સ છે એ એજ્યુકેટેડ કે હાઈલી એજ્યુકેટેડ નથી હોતા. સો ફોર ધેમ ઇટ શુડ બી ડ્રાફ્ટેડ વિથ પ્રોપર કેર. Now after seeing the occasions, the next point that is about the advantages. હંમેશા જ્યારે તમે આન્સર લખો છો, તમારી નોટમાં પ્રિપેર કરો છો, ઇન દેટ કેસ યુ શુડ બી રાઇટિંગ મીનિંગ, ઇન્ટ્રોડક્શન, then meaning, then occasions, then advantages and last disadvantages. તો કે જ્યારે તમે ઓરલ કમ્યુનિકેશન અને રિટન કમ્યુનિકેશન લખો છો ત્યારે તમારે આટલા સ્ટેપ્સમાંથી પસાર થવાનું આવે છે. Now what are the advantages of written communication? તો કે રિટન કમ્યુનિકેશનના ફાયદા શું છે? It provides us records. તો કે આપણી પાસે સચવાયેલા રહે છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અસ રેફરન્સીસ. લખેલી બાબતનો તમે રેફરન્સ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. ઓન વિચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ રેસ્ટ, કે જેની ઉપર બીજા નિર્ણયો નભેલા હોય છે. ઇટ બિલ્ડ્સ અપ ધ ઇમેજ ઓફ ધ કંપની. ડેફિનેટલી વોટ એવર યુ રાઇટ, ઇટ વિલ ક્રિએટ અ કાઇન્ડ ઓફ એન ઇમ્પેક્ટ, ઓલ ઓવર ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ કંપની. ઇટ ઇઝ પરમેનન્ટ બાય નેચર, કારણ કે તમે સેવ કરીને રાખો છો. અત્યારે ડોક્યુમેન્ટ તમે કોઈ પણ કમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરો તો યુ ડેફિનેટલી સેવ ધ ડેટા ઇન યોર લેપટોપ ઓર પીસી. ઇટ પ્રમોટ્સ યુનિફોર્મિટી ઓફ પોલિસી એન્ડ પ્રોસિજર એન્ડ બિલ્ડ્સ પ્રોપર ગાઈડલાઇન્સ ફોર ધ વર્કિંગ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઇટ પ્રમોટ્સ યુનિફોર્મિટી એટલે એક સરખાપણું લઈ આવે છે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ યુનિફોર્મિટી, તમે યુનિફોર્મ પહેરો છો તો બધા કેવા એક સરખા લાગો છો. યુનિફોર્મિટી એટલે એક સાતત્ય, એક સરખાપણું ઓફ પોલિસી, ઓફ ડિસિઝન્સ એન્ડ પ્રોસિજર. જે કંઈ પણ કામ કરવાની પદ્ધતિ છે ઇન વિચ ઇટ બ્રિંગ્સ યુનિફોર્મિટી એન્ડ બિલ્ડ્સ પ્રોપર ગાઈડલાઇન્સ ફોર ધ વર્કિંગ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અને બધા જ લોકો વ્યવસ્થિત કામ કરી શકે એટલે જ્યારે લખીને ગાઈડલાઇન્સ પ્રિપેર કરવામાં આવતી હોય છે, દેટ ઇઝ વોટ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ રિટન કમ્યુનિકેશન. ત્યારે દરેક વ્યક્તિ યાદ રાખે છે, ફોલો કરે છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ બેટર ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. રિસ્પોન્સિબિલિટી કેન બી ઇઝીલી ફિક્સ્ડ. જ્યારે મીટિંગ્સ થાય છે ત્યારે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ પર્સનલી વ્યક્તિને અલોકેટ કરવામાં આવે છે કે ઇટ બ્રિંગ્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઇટ કેન બી ઇઝીલી ફિક્સ્ડ ઓન ધ પીપલ. લોકો ઉપર જવાબદારીઓ છે સોંપવામાં કે એમને સોંપવાનું કામ કરવા માટે પણ રિટન કમ્યુનિકેશનનો યુઝ થાય છે. ઇટ ગીવ્સ ધ રિસીવર સફિશિયન્ટ ટાઈમ ટુ થિંક, એક્ટ એન્ડ રિએક્ટ. વ્યક્તિને વિચાર કરવાનો સમય આપે છે. ઇટ્સ નોટ એન ઇમિડિયેટ કે લખેલી મોકલેલી માહિતી છે તરત જ ઇમિડિયેટ રિસ્પોન્સ મળી જાય. પર્સન વિલ થિંક, પર્સન વિલ એક્ટ એન્ડ પર્સન વિલ રિએક્ટ. ઇટ કેન બી યુઝડ એઝ અ લીગલ ડોક્યુમેન્ટ, કારણ કે લખેલી માહિતી છે એને ફ્યુચરમાં તમે યુઝ કરી શકો છો. ઇટ કેન બી સેન્ટ ટુ મેની પર્સન્સ એટ અ ટાઈમ. સેન્ટ ટુ મેની or send to many is the option you get in case of sending information. It is suitable for sending statistical data, chart, diagram, pictures, etc. What you can send with the use of written communication? You can send statistical data, chart as well as diagram and pictures through this. Order, allocation of work, job distribution, etc. in written communication or in written form
reduce ambiguity and help in fixation of responsibility. કોઈ વ્યક્તિને ઓર્ડર આપવાનો છે, કોઈ વ્યક્તિને અલોકેશન ઓફ વર્ક એટલે કામ સોંપવાનું છે, જોબ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે જોબની વહેંચણી કરવાની છે, વગેરે વગેરે. ઇન રિટન ફોર્મ લખીને જ્યારે મોકલવામાં આવે છે, જેથી કરીને એમ્બિગ્વિટી એટલે જ્યારે વાત સ્પષ્ટ નથી થતી, અનક્લિયર, એમ્બિગ્વિટી દેટ ઇઝ અનક્લિયર. ઇટ રિડ્યુસીસ રેન્ડમાઇઝ એફર્ટ્સ. વ્યક્તિને ખબર પડી જાય છે કે કોને કેટલું કામ કરવાનું છે, હુ ઇઝ અલોકેટેડ વિચ ટાસ્ક, એન્ડ હેલ્પ ઇન ફિક્સેશન ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી, અને જવાબદારી વ્યવસ્થિત રીતે સોંપવામાં આવે છે. યુનિફોર્મિટી ઇન વર્ક procedure can be maintained through written communication. Again, I told you, it brings uniformity. It is easy to send unpleasant or bad news through written communication. ઘણી વખત આપણે વાત છે એ બોલીને વ્યક્ત નથી કરી શકતા, તો એ સમયે તમે એ અણગમતી માહિતી, ન ગમતી માહિતી લખીને એક્સપ્રેસ કરો છો, તો એ તમે રિટન કમ્યુનિકેશન થ્રુ કરી શકો. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સેન્ડ અનપ્લીઝન્ટ એટલે અણગમતું, પ્લીઝન્ટ એટલે ગમતું, ઓર બેડ ન્યૂઝ થ્રુ રિટન કમ્યુનિકેશન. હવે આવે છે લિમિટેશન્સ. લિમિટેશન્સ દેટ ઇઝ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓર ડિસએડવાન્ટેજ, મર્યાદાઓ, ગેરફાયદાઓ. તો કે રિટન કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે આપણા માટે લાભદાયી નથી. હાઉ ઇટ ઇઝ નોટ બેનિફિશિયલ ટુ અસ. નંબર 1, ઇટ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. સમય બહુ લઈ લે છે. તમે કોઈ પણ વસ્તુ વિચારો, લખવા બેસો, you draft the thing, you have to prepare proper drafting, and for that we need due care for the written communication. Composing a message in writing text takes much time. In case of writing, we have to take, or we usually take much time. Writing letters, typing orders, notices, etc., and sending to appropriate destination require time. બધી જ બાબતોમાં ખૂબ જ સમય લાગે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે લેટર લખવા બેસો છો, લેટરમાં ટિકિટ્સ લગાવો છો, ડિસ્પેચ કરો છો, પોસ્ટમાં જાય છે, પર્સન રિસીવ કરે છે, લેટર ઓન હી રીડ્સ, એન્ડ લેટર ફાઇનલી હી રિએક્ટ્સ. ટાઈપિંગ ઓર્ડર્સ, તો કે કોઈને ઓર્ડર આપવાનો છે તો તમે ટાઈપ કરો છો, નોટિસીસમાં તમે વ્યવસ્થિત ફોર્મેટિંગ કરો છો, એટસેટ્રા, એટલે કે વગેરે વગેરે. એન્ડ સેન્ડિંગ ટુ અપ્રોપ્રિએટ ડેસ્ટિનેશન રિક્વાયર ટાઈમ. અ લોટ ઓફ ટાઈમ ઇઝ ટુ બી ટેકન. ફીડબેક પ્રોસેસ ઓલ્સો ઇઝ નોટ ઇન્સ્ટન્ટ. તો કે એમાં ઝડપથી રિસ્પોન્સ પણ મળતો નથી. ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સિવ, નોટ સો મચ ડ્યુ ટુ પોસ્ટલ ચાર્જીસ, બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સો મેની people spending so much of their time. It is expensive not so much due to postal charges. હા, પોસ્ટ કરતી વખતે તમારે એટલો બધો મોટો ખર્ચ થતો નથી, બરાબર, બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સો મેની પીપલ, જ્યારે તમે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓને મોકલો છો ત્યારે તમારે એ ખર્ચ વધી જાય છે. સો ફોર પોસ્ટલ expense, it can be it cannot be all the time affordable for the people who want to post it. It cannot maintain strict secrecy which would have been possible in oral communication. Of course, તમે મૌખિક વાત જે વ્યક્તિને કરવાની છે ડાયરેક્ટ તમે કરી શકો છો. લખીને મોકલેલી માહિતી ક્યારેક લીક પણ થઈ જાય છે. કોઈ લેટર વાંચી અને જોઈ પણ લે છે કે આ વ્યક્તિ માટે શું સિક્રેટલી મોકલું છે. તો ઓલ ધ ટાઈમ સિક્રસી મે નોટ બી મેન્ટેન in case of written. Written communication has no scope for immediate clarification if not understood properly. જો લખીને મોકલાયેલી માહિતી સ્પષ્ટપણે મોકલવામાં આવતી નથી તો એ વાતને સમજાવી શકતું નથી. It should not be giving proper understanding.
Being written in nature, it is less flexible and cannot be changed easily. લખીને મોકલાયેલી બાબત દરેક વખતે એ ઓર ઇન કેસ ઓફ રાઇટિંગ યુ કાન્ટ બી ફ્લેક્સિબલ, એટલે કે તમે ઇનફોર્મલ વાતો લખવામાં કરી શકતા નથી. જેમ તમે વાત બોલીને વ્યક્ત કરો છો ત્યારે તમે ઘણીવાર ઇનફોર્મલ વાત કરી દો છો. જે રીતે બોલવાની પદ્ધતિ હોય છે આપણી, એ ફ્રેન્કનેસ આપણે રાઇટિંગમાં લાવી શકતા નથી. વી કાન્ટ બ્રિંગ સચ ઇનફોર્મલ બિહેવિયર ઇન કેસ ઓફ રાઇટિંગ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇફેક્ટિવ ઇન ધ કેસ ઓફ ઇમરજન્સી. ઇમરજન્સી કેસમાં તમને રિટન કમ્યુનિકેશન છે એ ઇટ વિલ બી ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ અ પ્રોલોંગ પ્રોસેસ ઇન કેસ ઓફ રાઇટિંગ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ વી પ્રિફર ઓરલ કમ્યુનિકેશન. અહીંયા રિટન કમ્યુનિકેશન પૂરું થઈ જાય છે. વી ડિસ્કસ્ડ અબાઉટ રિટન કમ્યુનિકેશન. મિનિંગ આપણે જોયો, ત્યાર પછી આપણે ઓકેઝન્સ જોયા કે કયા કયા પ્રસંગે આપણે રિટન કમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી એના ફાયદા જોયા એન્ડ લેટર ઓન વી સો અબાઉટ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ. નાવ મૂવિંગ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇન ધ ટાઈપ્સ. પ્રકારમાં હવે બીજો પ્રકાર ઓરલ કમ્યુનિકેશન છે. તો કે ઓરલ કમ્યુનિકેશન એટલે શું? તો કે ઓરલ કમ્યુનિકેશન એટલે મૌખિક રજૂઆત. તો કે મૌખિક રજૂઆત કેટલા પ્રકારની હોય? There are several situations in which oral communication can take place. તો કે કેટલા બધા પ્રકારની હોય? સેવરલ એટલે વિવિધ પ્રકારની હોય. એ સિચ્યુએશનમાં ઓરલ કમ્યુનિકેશન આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓરલ કમ્યુનિકેશન ઇન્ક્લુડ્સ વોટ? It includes these nine occasions in which we use oral communication. Number 1, telephone, cellular phone messages. Number 2, face-to-face discussions. Number 3, presentations. Number 4, intercom. 5, radio. 6, conversations એટલે કે વાતચીત. Number 7, tape recorder. Number 8, speeches. Number 9, interview. So in these many cases we use what? We use oral communication. Now whatever situations we saw, one by one we will be seeing 2 થી 3 situations આપણે અહીંયા જોશું કે જેમાં આપણે ઓરલ કમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, રાઈટ? Then after we will be moving on to the advantages and then disadvantages. તો કે સૌથી પહેલો પ્રસંગ આવે છે કે જ્યારે આપણે ફેસ ટુ ફેસ વાત કરવાની આવે છે તો આપણે મૌખિક રજૂઆત એટલે કે ઓરલ કમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. This is what we require. Oral communication is always demandable in face-to-face talk. A face-to-face situation is possible between 2 individuals or among a small group of persons. 100 જણા માટે ક્યારેક મૌખિક રજૂઆત પોસિબલ નથી. 5, 10, 15, 20 કે 50 જણા સુધી હજુ તમે ઓરલ કમ્યુનિકેશન કરી શકો. So it is limited for a small group of people. It is more suitable for 2 individuals. એટલે કે વ્યક્તિ જે આ ચિત્રમાં તમે જુઓ છો ને, વ્યક્તિ જ્યારે સામે બેસીને વાત કરવા ઈચ્છે છે, in that case it is more preferable. For example, these are interviews. In the conference, for the meeting we use face to face talk. મૌખિક આપણે એકબીજાની સાથે આટલી જગ્યાએ વાત કરતા હોઈએ છીએ. Communication can flow both ways in these situations. Feedback is immediate, which makes clarification possible. Communication can flow both ways, એટલે કે બંને બાજુથી કમ્યુનિકેશનનો ફ્લો આવે છે. In case of oral, it doesn't possible in case of written. In these situations, feedback is immediate. Feedback એટલે રિસ્પોન્સ, તરત જ જવાબ મળે છે. કોઈ વાત કરે છે, સામે દલીલ કરે છે, પ્રશ્ન આવે છે અને પ્રશ્નને સમજી શકાય છે, રાઈટ? અને એ સામે ક્લેરિફિકેશન પણ પોસિબલી કરી શકો છો.
Face-to-face situations offers a richer communication experience on account of the presence of the living personality whose voice, tone, expression and movements add significance to the words. Face-to-face communication શું પૂરું પાડે છે? A richer communication experience. વ્યક્તિને જુઓ છો, એના હાવભાવને જુઓ છો. You understand through the body language. You understand through the tone. You understand through the gestures. Everything is only possible on the account of the presence of the living personality. એટલે કે વ્યક્તિની હાજરી હોય છે. Living person is available. He is present. Whose voice, એનો અવાજ, whose tone, whose expression, એટલે કે એના હાવભાવ, મૂવમેન્ટ્સ એટલે કે એના શરીરના મૂવમેન્ટ્સ, એડ એટલે કે ઉમેરો કરે છે, સિગ્નિફિકન્સ ટુ ધ વર્ડ. સિગ્નિફિકન્સ એટલે અગત્ય, વધારે ઇમ્પ્રેસિવ બનાવે છે. ઇટ એડ્સ સિગ્નિફિકન્સ ટુ ધ વર્ડ્સ. ઇટ હેઝ બીન સેડ દેટ ધ ફેસ ઇઝ ધ ઇન્ડેક્સ ઓફ ધ માઇન્ડ. તો કે તમે જે કંઈ પણ બોલો છો એ તમારા ચહેરા ઉપર દેખાઈ જાય છે, કે તમે જે કંઈ પણ ઇનફેક્ટ અનુભવો છો. ફેસ ઇઝ ધ ઇન્ડેક્સ of the mind. What is there in your mind? One can read from the face. It can be reflected on your face. મનમાં શું ચાલે છે? તમે દુઃખી છો તો તમારા હાવભાવ ઉપરથી ખબર પડી જાય છે, તમારા ફેસ ઉપરથી ખબર પડી જાય છે. તમે ખુશ છો, અગેન ઇટ કેન બી સીન, ઓબ્ઝર્વડ થ્રુ ધ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ. વોટ એવર વી ફીલ ડીપ ઇનસાઇડ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ ઓન આર ફેસ. જે કંઈ પણ આપણે અંદર અનુભૂતિ કરીએ છીએ એ બધો જ ચહેરા ઉપર તમે કે તમારા ચહેરા થ્રુ તમે વ્યક્ત કરી શકો છો. રિફ્લેક્ટ એટલે દેખાડવું. અ પ્લીઝડ ઓર મોકિંગ સ્માઇલ, ગમતી હસતો ચહેરો દેખાઈ જાય છે. અ પઝલ્ડ ફ્રોન એટલે બગડેલો, પઝલ્ડ એટલે મનમાં કંઈક ગૂંચવણ, મથામણ ચાલે છે એવું. અ લુક ઓફ સરપ્રાઇઝ, કોઈ વ્યક્તિના આવવાથી, કોઈ સમાચાર આવવાથી યુ સડનલી શો યોર સરપ્રાઇઝિંગ એટીટ્યૂડ ઓર ડિસપ્લેઝર, અણગમો, એન્ડ સેવરલ અધર એક્સપ્રેશન્સ. આ બધા જ પ્રકારના હાવભાવો જનરલી આપણા ચહેરા ઉપર જોવા મળતા હોય છે. વી ઓલવેઝ ઓબ્ઝર્વ ધીઝ મેની એક્સપ્રેશન્સ ઓન અવર ફેસ. એક્સપ્રેશન્સ of the face can convey with or without words the attitudes and the reaction of the communicants. બોલનાર વ્યક્તિ પોતે બધી જ રજૂઆત દરમિયાન ડ્યુરિંગ expression one can reflect whatever he or she is feeling inside, or from words we find attitude and reaction of the communicants. બોલનાર વ્યક્તિના એટીટ્યૂડને પણ તમે ઓળખી શકો છો, બોલનાર વ્યક્તિના રિએક્શનને પણ તમે જોઈ શકો છો કે રજૂઆત કરતી વખતે એના હાવભાવ કેવા દેખાય છે. ફેસ ટુ ફેસ ટોક ઇન વિચ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇઝ જેસ્ચર. જેસ્ચર એટલે હાવભાવ. તમે બોલો છો તો તમે સાથે હાવભાવનો ઉપયોગ કરો છો. ધીઝ આર ડિફરન્ટ એક્સપ્રેશન્સ ગર્લ્સ વિચ વી યુઝ થ્રુ અવર હેન્ડ્સ. It means movements of our arms, legs, hands, torso and head. તો કે આપણે માત્ર હાવભાવ હાથથી નહીં, પગથી, ખભાથી કે પછી માથા વડે પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. These are the natural accompaniments of the speech. કોઈને થંબ કરો છો, કોઈને ડાઉન થંબ કરો છો, સિંગલ ફિંગર રેઝ કરો છો, રાઈટ. બહુ સરસ છે દેખાડવા માટે તમે હાવભાવનો ઉપયોગ કરો છો. તો આ બધા જ વી ફોર વિક્ટરી, આ બધા જ ક્લેપિંગ, ધીઝ ઓલ એક્સપ્રેશન્સ આર નેચરલી એકમ્પનીડ ઓલ ધ ટાઈમ ઇન યોર સ્પીચ. એકમ્પનીમેન્ટ્સ એટલે કે સાથ આપવો. બોલતી વખતે આપમેળે હાવભાવો આપણે ઉપયોગમાં લઈ લઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ નેચરલી એક્સપ્રેસ્ડ. ઇટ ઇઝ ઓલ ધ ટાઈમ નોટ રિક્વાયર્ડ કે તમને તમારું મગજ સંદેશો આપે છે કે હાથ ઊંચો કરો, તમને મગજ સંદેશો આપે છે કે તમે થંબ કરો. ઇટ ઇઝ નેચરલી એકમ્પનીડ બાય યુ. તો કે અવાજ શું છે? વોટ ઇઝ વોઇસ?
અગેઇન આપણે હજી ફેસ ટુ ફેસ સિચ્યુએશનની વાત કરીએ છીએ તો એમાં વ્યક્તિને આપણે હાવભાવોથી એના અવાજથી ઓળખીએ છીએ. સો અગેઇન વોઇસ મીન્સ વોટ? વોઇસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સિગ્નલ દેટ વી રિસીવ ઓર યુઝ. વોઇસ ટેલ અસ અબાઉટ ધ સ્પીકર, સેક્સ, બેકગ્રાઉન્ડ, એજ્યુકેશન, ટ્રેનિંગ એન્ડ ટેમ્પરામેન્ટ. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે પહેલાં એમના અવાજથી ઓળખીએ છીએ. એ મેલ છે કે ફિમેલ એ ખ્યાલ આવે છે. ફ્રોમ ધ background we come to know how much that person is educated. From the training point of view we also observe. From the temperament એટલે કે સ્વભાવથી વ્યક્તિએ પ્રોપર ટ્રેનિંગ લીધેલી છે કે નહીં, વ્યક્તિ પ્રોપર એજ્યુકેટેડ છે કે નહીં, we find from all this point of view. તો કે એ અવાજ દ્વારા ઓળખી શકાય છે. Voice has the qualities like tone, volume and pitch. અવાજમાં કેટલી તાકાત છે. અવાજ થ્રુ તમે ટોન દર્શાવી શકો છો, અવાજ ધીમો કે વધારે કરી શકો છો, પિચ એટલે કે રેન્જ વધારી શકો છો, ઘટાડી શકો છો. ટોન ઇઝ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ વોઇસ. વ્યક્તિનો ટોન પોઝિટિવ એઝ વેલ એઝ નેગેટિવ પણ ઘણીવાર હોઈ શકે છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ શોઈંગ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ વોઇસ. પિચ ઇઝ ધ હાઈ ઓર લો નોટ ઓફ ધ સ્કેલ. અવાજનો વધારો અને ઘટાડો પિચ અને વોલ્યુમ એ તમારી લાઉડનેસ, સોફ્ટનેસ રિવીલ કરે છે. વોલ્યુમ ઇઝ ધ લાઉડનેસ ઓર સોફ્ટનેસ વિચ કેન બી મોડિફાઈડ એઝ પર ધ પર્સન્સ રિક્વાયરમેન્ટ. જેટલી જરૂર છે, જેટલા વ્યક્તિઓની સામે તમે વાત કરો છો એ પ્રમાણે તમારો અવાજ વધારી અને ઘટાડી શકો છો. સો નાવ ટિલ ધીસ આઈ થિંક આઈ નીડ ટુ એન્ડ. અહીંયા સુધી આજે રાખીએ. રાઈટ, ઇન ધીસ સેશન we discussed about written communication. Written communication ના ઓકેશન્સ આપણે જોયા. એમાં આપણે નોટિસથી શરૂઆત કરી. Then we saw about the advantages, we saw about the disadvantages. Later we started oral communication. પછી oral communicationની શરૂઆત કરી. In oral communication we saw about situations. એમાં આપણે હજી ફેસ ટુ ફેસ સિચ્યુએશન સ્ટાર્ટ કરી છે. ગર્લ્સ, ધીસ ઇઝ માય સોફ્ટ રિમાઇન્ડર. હું તમને યાદ કરાવી દઉં કે તમે તમારી નોટમાં બધા જ આન્સર લખો છો. જેમ પોઈન્ટ વાઇઝ તમને આન્સર્સ આપેલા છે એ જ પ્રમાણે લખો છો. યુ મસ્ટ ડ્રો ઓલ ધ ડાયાગ્રામ્સ. તમને જ્યારે તમને ડાયાગ્રામ કે ફિગર્સ ડ્રો કરીને મોકલું છું એ તમે બધા જ દોરો છો. યુ આર રિફરિંગ એવરીથિંગ સો દેટ યુ વિલ ગેટ પ્રોપર ફ્લુઅન્સી ઇન કેસ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તો જ તમને આ બધા જ શબ્દો યાદ રહેશે અને તમે લખી શકશો for your exam. So I think I need to stop here. Thank you very much and have a nice day.